آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ ڈاکٹر مانک ساہا کو تریپورہ کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف دلایا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل ویشاکھ بدھ پورنیما کے موقع پر نیپال میں لمبنی کے سرکاری دورے پر جا رہے ہیں۔ جناب مودی نیپال کے اپنے ہم منصب شیر بہادر دیوبا کے ساتھ باہمی بات چیت بھی کریں گے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو متحدہ عرب امارات کے سابق صدر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کے انتقال پر بھارت سرکار کی طرف سے تعزیت کے لیے امارات گئے ہیں۔ قومی جانچ ایجنسی NIA نے کشمیر وادی میں 4 مقامات پر چھاپے مارنے کی کارروائی کی ہے اور دہشت گرد گروپ مزاحمتی محاذ کے 2 کارکنوں کو گرفتار کیا ہے۔ اور سری لنکا کے نئے وزیر اعظم رنیل وکرما سنگھے نے اپنی کابینہ میں 4 وزیروں کو شامل کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ڈاکٹر مانک ساہا نے تریپورہ کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا ہے۔ ریاست کے گورنر ستیہ دیو نارائن آریہ نے اگرتلہ میں راج بھون میں ڈاکٹر ساہا کو عہدے کا حلف دلایا۔ وہ ریاست کے 12ویں وزیر اعلیٰ بنے ہیں۔ حلف برداری کی تقریب میں سبکدوش ہونے والے وزیر اعلیٰ بپلب کمار دیو، مرکزی وزیر بھوپیندر یادو اور دیگر مرکزی رہنما اور اعلیٰ اہلکار بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل ویشاکھ بدھ پورنیما کے موقع پر نیپال میں لمبنی کے سرکاری دورے پر جا رہے ہیں۔ جناب مودی بودھ ثقافت اور وراثت کے منفرد مرکز کی تعمیر کے لیے شلنیاس کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس کی تعمیر کا کام بھارت کی بین الاقوامی بودھ کنفیڈریشن کرائے گی۔ لمبنی میں وزیر اعظم مقدس مایا دیوی مندر میں پوجا ارچنا کریں گے۔ وہ بدھ جینتی تقریب سے بھی خطاب کریں گے، جس کا اہتمام نیپال سرکار کے زیر اہتمام لمبنی ترقیاتی ٹرسٹ نے کیا ہے۔ جناب مودی نے روانگی کے اپنے بیان میں کہا کہ وہ بدھ جینتی کے شبھ موقع پر مایا دیوی مندر میں پوجا ارچنا کرنے کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں بھگوان بدھ کی پیدائش کے پوتر مقام پر درشن اور نمن کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ وہ نیپال کے وزیر اعظم شیر بہادر دیوبا کے ساتھ پھر سے ملاقات کرنے کے بھی منتظر ہیں۔ پچھلے مہینے بھی بھارت کے ان کے دورے کے موقع پر کافی مفید بات چیت ہوئی تھی۔ جناب مودی نے کہا کہ ہم پن بجلی، ترقی اور رابطوں کے قیام سمیت مختلف شعبوں میں اشتراک بڑھانے کی خاطر اپنی مشترکہ سمجھ بوجھ قائم کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نیپال کے ساتھ بھارت کے تعلقات کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور نیپال کے درمیان تہذیبی اور عوام سے عوام کے رابطے ہمارے قریبی رشتوں کا ایک پائیدار پہلو ہے۔ ادھر نئی دلی میں بین الاقوامی بودھ کنفیڈریشن کے اشتراک سے ثقافت کی وزارت ویشاکھ بدھ پورنیما دیوس کی تقریبات کا اہتمام کر رہی ہے۔ اس تقریب میں مرکزی وزیر قانون کرن رجیجو مہمان خصوصی ہوں گے، جبکہ ثقافت اور سیاحت کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی اعزازی مہمان ہوں گے۔ وزیر اعظم کا نیپال کا دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے کہ جب مقدس ویشاکھ بدھ پورنیما دیوس کے موقع پر لمبنی بودھ مرکز کا افتتاح بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ دن 3 اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ بھگوان بدھ کی پیدائش، روشن خیالی اور مہاپری نروان کا دن بھی ہے۔ مہاتما بدھ نیپال میں لمبنی میں پیدا ہوئے، بہار کے بودھ گیا میں روشن خیالی حاصل ہوئی، سارناتھ میں اپنا پہلا خطاب کیا اور اتر پردیش کے کشی نگر میں نروان حاصل کیا۔ لمبنی نیپال میں سب سے پوتر اور سب سے اہم مقامات میں سے ایک ہے اور اس لیے اسے یونیسکو نے عالمی ورثے کی مقامات کی فہرست میں شامل کیا۔
भारत की बैन अवी बौद्ध कन्फेडरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। दुनिया भर के बौद्ध लोगों के लिए एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करने वाले बैन अवी बौद्ध इदारे के तौर पर साल 2013 में इसे तश्कील दिया गया था। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू मुत्तहदा अरब अमारात के साबिक सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के इंतकाल पर भारत सरकार की तरफ से ताजियत के लिए अमारात गए हैं। वो अबूजबी के हुक्मरां भी थे। उनका इंतकाल जुमे को हुआ था। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के इंतकाल पर रंजो-गम का इजहार किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कौमी जांच एजेंसी NIA ने कश्मीर वादी में 4 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की है और मज़ाहमती महाज केस में 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। तलाशी की कार्रवाई बारामूला, कुपवाड़ा, पुलवामा और शोपियां जिले में की गई। इस केस का ताल्लुक ममनुआ दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से मुंसलिक मज़ाहमती महाज और उसके खुद साख्ता कमांडर सज्जाद गुल की सरगर्मियों से है, जो जम्मू कश्मीर और भारत के दीगर हिस्सों में पुरतशद्दुद सरगर्मियों में शामिल होने के लिए नौजवानों को इंतहा पसंदी के रास्ते पर डालने, उन्हें शह देने और भर्ती करने के काम में सरगर्मी के साथ मुलव्वस रहा है। तलाशी की कार्रवाई की बुनियाद पर मज़ाहमती महाज के 2 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, जो पाकिस्तान में अपने आकाओं के साथ राब्ते में थे। इन कारकुनों को दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए मदद फराहम करने, दहशतगर्दाना प्रोपेगेंडा फैलाने और नए कारिंदों को इंतहा पसंदी के रास्ते पर डालने और भर्ती करने की पादाश में गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान में आज सिरोही जिले के पालडी थाने के तहत आने वाले इलाके में उथमान के नजदीक एक सड़क हादसे में 6 अफराद की मौत हो गई, जबकि 5 जख्मी हुए। बताया गया है कि शिवगंज से सिरोही जाने वाला एक ट्रेलर कंट्रोल खो बैठा और उथमान के नजदीक सड़क के बीच पटरी से आगे निकलकर 2 कारों और एक ट्रक से जा टकराया। मरने वाले अफराद राजगढ़ के रहने वाले थे। श्रीलंका के नए वजीर-ए-आज़म रानिल विक्रमसिंघे ने अपनी काबीना में 4 वजीरों को शामिल किया है। GL पेरेस को वजीर खारजा बनाया गया है। दिनेश गुणवर्धना को सरकारी इंतजामिया के वजीर की हैसियत से हलफ दिलाया गया है। प्रसन्ना रानाटुंगा को शहरी तरक्की और हाउसिंग का महकमा दिया गया है, जबकि कंचन विजयशेखरा को बिजली और तवानाई महकमे का वजीर बनाया गया है। अलबत्ता वजारत खजाना के अहम ओहदे पर किसी को भी मुकर्रर नहीं किया गया है, जबकि श्रीलंका बैन अवी मालियाती फंड से इमदाद के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। पूरे मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत कोविड से बचाव के 191 करोड़ 32 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। कल 15,58,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। मुल्क में पिछले 24 घंटे में कोविड के 2,400 से ज्यादा नए मामला सामने आए। इसी अरसे में 2,800 से ज्यादा कोविड मरीज शिफायाब हुए। IPL क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। उधर मुंबई के ब्राबॉन्ड स्टेडियम में शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने सामने होंगी। आखिर में कुछ अहम खबरें एक बार फिर। डॉक्टर मानिक साहा को त्रिपुरा के वजीर आला की हैसियत से हलफ दिलाया गया है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कल वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल में लुम्बिनी के सरकारी दौरे पर जा रहे हैं। जनाब मोदी नेपाल के अपने हममनसब शेर बहादुर देउबा के साथ बाहमी बातचीत भी करेंगे। कौमी जांच एजेंसी NIA ने कश्मीर वादी में 4 मकामात पर छापे मारने की कार्रवाई की है और दहशतगर्द ग्रुप मज़ाहमती महाज के 2 कारकुनों को गिरफ्तार किया है। और श्रीलंका के नए वजीर आज़म रानिल विक्रमसिंघे ने अपनी काबीना में 4 वजीरों को शामिल किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।